الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجحد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. محترم طلباء کرام، آج ہم ایک نئے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے الحاد کے بارے میں جو اصول آپ لوگ کے سامنے پیش کی ہے، آج اصل نمبر 2 پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم تقریباً 3 موضوعات پر انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کروں گا۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان بھی یہی ہوگا۔ بارے میں یا کسی مکان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اگر ہو جائے تو 4 لوگ اس میں دعوے کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دوسرے طور پر دوسرا جو مقدمہ ہوگا کہ قیامت کا دن، قیامت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی یہ عقلاً ممکن ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور اس اصل میں ہم اللہ کے وجود پر عقلی دلائل پیش کریں گے کہ اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے۔ تو آج کا ہمارے درس کا عنوان اور خلاصہ ہے۔ تو رد الالحاد کے باب میں ہم نے پہلا جو اصل بیان کیا تھا کل، وہ اصل کے بارے میں اگر کوئی ساتھی وضاحت کر دے تھوڑی سی تو مجھے بھی جانکاری ملے گی۔ جزاک اللہ جی۔ مولانا بلال صاحب، کل جب ہم نے اصل پڑھا تھا نا، اب میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ذہن کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی لکھت میں محنت کر رہے ہیں۔ جی چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کا سمجھ عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہوگی۔ اس پر ہم نے بہت ایک مقدمہ، بہت سے اشیاء کو پیش کیا تھا کہ ہمارا عقل محدود ہے، عقل کی محدودیت کے ہم نے مثالیں بیان کی، عقلی استدلالات کی ہم نے وضاحت کی، اسی طرح اور بھی بہت سی وضاحت ہم نے کی الحمدللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ اصل نمبر 2، جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس بات کا ماننا عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس بات کو ماننا لازم ہے۔ عقلی طور پر اس کائنات کے بارے میں یا کسی مکان کے بارے میں نے جو آپ کو وضاحت کی کہ اس کے بارے میں ایک مقدمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں نا۔ ایک مکان ہے، اس کے بارے میں 4 لوگوں نے دعویٰ کیا۔ اب عقلی طور پر تمام سلیم الفطرت انسان جو ہوں گے نا، وہ کس کی بات پر یقین کریں گے کہ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک مکان کے قریب کچھ اندھے اور بہرے لوگ ہیں۔ ان اندھوں اور بہروں نے دعویٰ کیا کہ اس مکان کو ہم نے بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس مکان کے مٹیریل نے دعویٰ کیا، اس میں جو سرائیاں تھی، جو باجری، جو سیمنٹ لگے ہے نا، اس نے دعویٰ کیا کہ اس مکان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس مکان کے اندر ایک پروجیکٹ بک موجود ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس مکان کو میں نے بنایا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک کاریگر نے دعویٰ کیا کہ اس مکان کو میں نے بنایا ہے۔ اب تمام ملحدین اور تمام انسانان عقل سلیم رکھنے والے لوگ یہی کہیں گے کہ اس کاریگر کا دعویٰ صحیح ہے۔ پہلے جس اندھے اور بہروں نے دعویٰ کیا تھا نا، اس کے بارے میں اندھے اور بہروں سے مراد کیا ہے؟ وہ قوانین فطرت ہے، زمان، مکان، مادہ، توانائی، اندھے بھی ہے اور بہرے بھی ہے، کیونکہ ان میں نہ حیات ہے اور نہ شعور ہے۔ جو چیز میں حیات اور شعور نہ ہوگی تو کیسے اس کائنات کو خود بخود بنا سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اس کائنات کا جو مٹیریل ہے، مادہ ہے نا، اب یہ خود دعویٰ کرے کہ میں نے خود بخود بنایا ہے، تو کوئی سائنسدان، کوئی عقل مند اس کو نہیں
کہے گا، اس کو نہیں مانے گا کہ یار اس نے اس کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو پروجیکٹ بک ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ یار مادہ کیسے بن گیا، بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کے لیے وقت درکار ہے، وقت نہیں تھی اور خود بخود بن گیا۔ تو یہ پروجیکٹ بک ہے کہ یہاں پر سائنس ہمیں وضاحت کرتے ہیں کہ کسی کرے پر، کسی سیارے پر زندگی گزارنے کے لیے 320 یا 322 سائنسی پیمانے درکار ہوتے ہیں۔ کیا ان سائنسی پیمانوں نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ تو کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کو اس نے بنایا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کائنات کے بارے میں اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے ایک ملحد سے کہا کہ آپ اللہ کی مخلوق سے انکار نہیں کر سکتے، اللہ سے کیسے انکار کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں کیسے اللہ کی مخلوق سے انکار نہیں کر سکتا؟ میرے کہا موت کو تو آپ مانتے ہو نا، موت کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مانتے ہو، اللہ کی مخلوق کو مانتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ جواب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ کائنات، اس میں پھیلتے ہوئے یہ کائنات ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے جو آج کے درس میں ہم نے مقدمے میں وضاحت کی تھی کہ اس کائنات کے بارے میں، کسی مکان کے بارے میں اگر 4 لوگ دعویٰ کر رہے تو عقلاً کس کی بات مانی جائے گی؟ جس میں چوتھے نمبر پر اسی طرح اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ کائنات کو میں نے بنایا۔ اب بلال صاحب اگر آپ تھوڑی سی عبارت پڑھے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح کروں گا۔ جزاک اللہ۔ پہلا باب جو ہے نا اصل نمبر 2 سے پڑھے آپ۔ ہاں آواز آ رہی تھوڑی سی، آپ نے اونچا بولنا ہے کہ میں آپ کی آواز بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب رد الالحاد کے لیے مفید اصول، اصل نمبر 2۔ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس بات کا ماننا عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس بات کو ماننا لازمی ہے۔ عقلی ممکنات، بعض چیزیں عقلاً ممکن ہے، یعنی ان کی وقوع پذیر ہونے میں کوئی منطقی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے زندگی کا وجود، کائنات کا وسیع ہونا، انسانی تجربات اور جذبات۔ ایسے چیزوں کو سمجھنا اور تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی عقل کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ہے۔ اب اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کو مثال دی نا، جب ایک موبائل کی وجود عقلاً ممکن ہو سکتی ہے تو اللہ کا وجود کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا ملحدین کے پاس اللہ کی وجود کے خلاف کوئی عقلی دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے۔ نقلی خبر کی بنیاد پر یقین کرنا، جب کوئی چیز نقلی خبر سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حقیقت جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی معتبر احادیث یا وحی سے ثابت ہو جائے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ملحدین کیا کرتے ہیں؟ جب مذہب کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں دکھا دو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب پڑھو گے تو ان اصول میں پڑھو گے کہ مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے لیکن نظیر کا مطالبہ، ہم سے نظیر مانگتے ہیں کہ ہمیں دکھا دو۔ آپ نے اس سے کہنا ہے کہ بھائی کائنات میں تمام دنیا کی تمام عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، دلائل پر ہوتے ہیں، نظائر پر نہیں ہوتے کہ آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہو۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو عقلاً ممکن ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بہت سی مثال قوت، اب انسان میں قوت موجود ہے، عقلاً ممکن ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے پھر بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح گریویٹیشن، گریویٹیشن ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی مانتے ہیں، عقلاً ممکن ہے۔ ڈارک میٹر جسے کہتے ہیں تاریک مادہ، عقلاً ممکن ہے، ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کا وجود عقلاً ممکن ہے۔ اسی طرح جب کوئی بات عقلاً ممکن ہو اور معتبر نقلی دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس بات کا ماننا لازم ہے۔
آج کا درس ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ملحدین نقلی دلیل کے بغیر آپ سے گفتگو کے لیے بیٹھیں گے. تو آپ نے کہا کہ ذرائع علم کون سے ہیں؟ اسباب العلم ثلاثۃ: الحواس سلیمۃ والخبر الصادق والعقل بحکم الاستقراء ووجوب ضبط. شرح العقائد نے 3 ذرائع بیان کیے: حواس خمسہ کے ذریعے، عقلی استدلالات اور نقلی خبر. آج کا جو ہمارا درس ہے نا عقلی خبر پر ہے کہ جو ممکن ہو، اور عقلی ممکنات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی منطقی رکاوٹ نہیں، یعنی ایسی چیزیں جو عقل کی بنیاد پر ممکن ہے مگر ان کا مشاہدہ کرنا لازمی نہیں ہے. نقلی دلیل وہ معلومات ہے جو وحی یا مستند روایت کی شکل میں ہے. علم کا ایک اہم ذریعہ ہے جو ہمیں ایسے حقائق تک پہنچاتی ہے جو عقل کی پہنچ سے باہر ہے، جیسے غیب کی باتیں یا دینی احکامات. اب اگر دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ لیں تو پھر تو غیب کا وہ جو نظام ہے وہ ختم ہوگا. امتحان کا جو ماحول ہے یہ غیب سے بنا ہے. اگر اللہ رب العزت کو ہم نے دنیا میں دیکھ لیا تو پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہوگا نا. قیامت کے دن تو تمام انسانیت دیں گی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہیں گے لوگ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں. اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دی ہے، آپ کو آزادی سے نوازا گیا ہے. عقلاً ممکن ہے قیامت کی وجود پر انشاءاللہ تعالیٰ اب میں قیامت کے وجود پر دلائل دوں گا کہ قیامت کا وجود عقلاً ممکن ہے. آپ اسے کیوں انکار کر سکتے ہو کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، پوچھنے والا موجود ہے. دلیل نقلی ایمان کا جز ہے. دلیل نقلی پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان ان اصولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں. یہ چیزیں ہماری روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوئی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے اس نے تمام جو اپنے رشتہ دار تھے سب کو جمع کیا اور اس کو دعوت دی، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لبثتم فیکم عمرا، میں نے آپ نے زندگی گزاری، مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب اس نے وضاحت کی کہ مجھے میرے پاس وحی آتی ہے، آسمان سے خبر آتی ہے، اور ہمارا عقل بھی یہی بات ہے کہ زندگی کا مقصد معلوم ہے، تو ہم کس دلیل پر اللہ کی وجود سے انکار کریں گے اور اسلام سے انکار کریں گے؟ عقل کی حمایت پر اگر کوئی بات عقلی طور پر ممکن ہو اور اس کی نقلی دلیل بھی موجود ہے تو یہ دونوں ذرائع ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایسی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو اس کے عقل کے دائرے میں آئے. اللہ تعالیٰ کا وجود عقلاً ممکن ہے. اس سے پہلے میں قیامت کی زندگی پر گفتگو کروں گا کہ قیامت کا وجود بھی عقلاً ممکن ہے. ملحدین آج لوگ الحاد کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں لوگ خواہش پرستی کے لیے الحاد اختیار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن موجود ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ سے اقرا کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے عمل نامہ کو، ایک وقت آنے والا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے لیکن یہ غفلت میں پڑے. کس وجہ سے؟ خواہشات کی وجہ سے. قیامت کا دن عقلاً ممکن ہے. مثال کے طور پر دنیا میں ہم جو بھی فصل اگاتے ہیں نا، اس کے لیے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے ہیں زمین میں. کسی کا کام ہے اور آپ کر دیں مجھے، ہم دنیا میں جب فصل اگاتے ہیں اس کے لیے ہم بیج بوتے ہیں نا. جب ہم اعمال کریں گے نہیں کیا بس اس کے بارے میں کہاں پر ہم سب سے بات پرس ہوگی؟ ہم نے اسلام کی 3 بنیادی مقدمات بیان کی دی نا کہ دنیا کامل امتحان گاہ ہے. اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو آزادی دی، اس آزادی سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، ظلم کرنے لگے. اس ظلم کے انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس مادی قوانین سے ماورا ہے. 3 بنیادی مقدمات تو انسان جو بھی بیج بوتا ہے نا اس کا فصل کاٹتا ہے.
हम दुनिया में जो भी अमल करते हैं ना, इसका फसल हमें काटना पड़ेगा। ये क़यामत के वजूद पर सबसे बड़ी दलील है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, तमाम कायनात में जितने भी जानदार है, जिस जानदारों में हयात मौजूद है ना, उनमें सिर्फ इंसान कल का सोच रखता है। कल का सोच रखना इस बात की दलील है कि क़यामत की जिंदगी मौजूद है। अगर क़यामत की जिंदगी ना होती तो हम भी कल के बारे में ना सोचते। हमने 10 साल के लिए प्लानिंग किया है कि मैं 10 साल बाद ये करूंगा, 50 साल बाद ये करूंगा, वो करूंगा। ये क़यामत की जिंदगी पर दलील है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इंसान के अंदर निहायत गहरी ख्वाहिशात मौजूद है। मैं खुद, तमाम साथी, आप लोग जितने भी इंसान हैं, ये ख्वाहिशात रखने वाले हैं। ये ख्वाहिशात दुनिया में किसी की भी पूरी नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं। इन ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत बनाए। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। जो आपके दिल में आए, जो ख्वाहिशात आप करें। आज भी मैंने वो सवाल हल किया कि जन्नत में तो मर्द को 70 हूरें मिलेंगी, औरत को क्या मिलेगी? हमने कहा कि औरत की फितरत में अल्लाह ने हया रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत की जो फितरत है, फितरत के मुताबिक उनको इनामात देंगे। जो औरत कभी भी, बापर्दा औरत ने, मुसलमान औरत ने कभी भी दुनिया में एक वक्त में 2 शौहरों का मुतालबा नहीं किया है ना, तो आखिरत में कैसे करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की फितरत के मुताबिक उसे ख्वाहिशात वहां पूरे करेंगे। गैर फितरी ख्वाहिश जन्नत में नहीं होगी। तो तीसरे नंबर पर इंसान के बहुत से गहरी ख्वाहिशात क़यामत के दिन पूरे हो सकते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर, इस कायनात का असली बाशिंदा इंसान नहीं है। एक प्रोफेसर है डॉक्टर एल सिल्वर के नाम से, उसने एक किताब लिखा है कि इंसान इस कायनात का असली बाशिंदा नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर कैदी के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है। उसने 10-15 साइंसी तौजीहात बयान की है कि ये कायनात तमाम मखलूक़ात में मुनफरिद और डिफरेंट क्यों है। वो कहता है कि ग्रेविटेशन की वजह से इंसान की कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कशिश शक्ल की वजह से होता है। ये कहता है कि मौसमी बुखारात इंसानों में पाए जाते हैं, किसी और जानदार में नहीं है। दायमी अमराज सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं, बाकी जानदारों में इसमें नहीं है, बाकी हैवानात में। जो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं है ना, इंसान की जो जिल्द है ना, ये खराब करती है, लेकिन दूसरे हैवानात महीनों तक धूप में खड़े रहते हैं। दूसरे हैवानातों की इंसान की जिस्म में ऐसा नहीं है। तो बहुत ऐसी अकली दलाइल उसने बयान की है कि इंसान इस कायनात का असली बाशिंदा नहीं है। ये जहाँ से आया है इसको वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह 5वें नंबर पर वो ये दलील दे रहा है कि तमाम कायनात में इंसान सिर्फ उम्मीद की जिंदगी गुजार रहा है। ये उम्मीद की जिंदगी गुजारना इस बात की दलील है कि क़यामत की जिंदगी मौजूद है। इसी तरह 6 नंबर पर इंसानी जिस्म की खुसूसियात है, क़यामत की वजूद पर एक गवाही दे रहा है। मिसाल के तौर पर इंसान अकल क्यों रखता है? हैवानात में अकल नहीं है। एक मुल्हिद ने मुझसे कहा कि हैवानात में अकल मौजूद है। मैंने कहा नहीं, उसमें जिबिल्लत मौजूद है। जिबिल्लत का माना इंशाअल्लाह ताला हम जो आपको मबादियात इल्म पढ़ाएंगे ना, उसमें इंशाअल्लाह ताला तमाम हम जिक्र करेंगे। जिबिल्लत जज्बात रखता है, शऊर रखता है, इंसान बोल सकता है, इंसान अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता है, बाकी हैवानात नहीं कर सकते। इंसान अपने मामूलात बगैर मकसद के नहीं करता ना। किसी भी मुल्हिद से पूछो कि आप किसी बेमकसद काम को करते हो, वो कहेगा कि यार मैं बेमकसद काम, बगैर मकसद के एक काम भी नहीं करता। जब आप बगैर मकसद की कोई काम नहीं करते तो आपकी जिंदगी का मकसद मालूम है, इस बात की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दलाइल से मुल्हिदीन को समझाएंगे। इसी तरह 7वें नंबर पर इंसान का वजूद जन्नत में कामिल होगा। इंसान का वजूद तो दुनिया में, अगर क़यामत की जिंदगी हम ना माने ना, तो आज हमारी जिंदगी तो, हमारे जिस्म तो नामुकम्मल है। क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामिल वजूद अता करेगा कि हो फिर मौत हम पर कभी भी नहीं आएगी, हमें बीमारी कभी भी नहीं लगेगी, बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा।
ये क़यामत की ज़िंदगी मानने से इंसान का वजूद कामिल हो सकता है। देखिए, अक़ली दलील हम आपको समझा रहे हैं। इसी तरह इंसानों में 8वें नंबर पर दलील है कि इंसानों को आज़ादी दी गई है। तमाम कायनात में देख ले, तमाम कायनात में सूरज देख ले, चांद देख ले, सियारे, कहकशाएं, जानदार, चरिंद परिंद तमाम पाबंद है, लेकिन इंसान को आज़ादी दी गई है। इंसान की आज़ादी इस बात की गवाही दे रही है कि इसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखना है। इसी तरह इंसान के बारे में वजाहत मौजूद है कि इंसान की ख्वाहिशात क़यामत के दिन पूरी हो सकती है, दुनिया में ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। और साइंसी तौर पर क़यामत के वजूद पर हम जो अक़ली इस्तिदलालात कर रहे हैं ना, आइंस्टाइन ने एक कानून बनाया है बक़ाए तवानाई के बारे, उसने इसे नाम दिया है बक़ाए तवानाई, यानी तवानाई कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तवानाई न पैदा हो सकता है और न मिटा सकता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होता है। जिस तरह दुनिया की तवानाई को मिटाया नहीं जा सकता, मादा के रूप में जाहिर होती है, इसी तरह इस तवानाई को भी मिटाया नामुमकिन नहीं है जो इंसान की सूरत में मौजूद है। इंसान के इख्तियार में खुदकुशी है, इंसान सिर्फ खुदकुशी कर सकता है, मगर इंसान के इख्तियार में मादूमियत नहीं है। इंसान का मादूम न होना क़यामत की सबसे बड़ी दलील है। ऐसा तौजीहात हम उसे बयान कर रहे हैं। क़यामत के दिन के बारे में एक दलील भी है कि इंसान सरकशी तो कर सकता है मगर हकीकत को बदल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 अक़ली इस्तिदलालात हमने क़यामत के दिन पर की है। जब ये मुमकिन है तो इस पर ईमान लाना मुमकिन क्यों नहीं है? जब क़यामत का दिन अक़लन मुमकिन है तो इस पर ईमान लाना क्यों मुमकिन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस मौजू पर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अला वजीर बसरत, मेरा दिन ब दिन अल्लाह पर ईमान बढ़ रहा है। मैं अक्सर साथियों को भी कहता हूँ कि यार मुझे जन्नत में जाने का शौक है, क्योंकि जन्नत में वहां पर अल्लाह का दीदार मिलेगा, वहां मेरे ख्वाहिशात वहां पर पूरी हो सकती है। तो ये दलाइल हमने क़यामत के दिन पर की है कि क़यामत का दिन अक़लन मुमकिन है। अब आते हैं अल्लाह के वजूद पर कि अल्लाह ताला का वजूद भी अक़लन मुमकिन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमने सबब और मुसब्बब को जिक्र किया है। हर चीज का वजूद किसी न किसी सबब की बुनियाद पर होता है। अगर हम कायनात की तख्लीक, अब इबारत की तरफ भी देख ले, अगर हम कायनात की तख्लीक के बारे में गौर करें तो यह वाज़ेह होता है कि इसका वजूद बगैर किसी खालिक के मुमकिन नहीं है। अगर कायनात खुद बहुत वजूद में आ गई होती तो यह मंतिकी तजाद है। बिग बैंग के बारे में नजर रखते हैं कि बिग बैंग खुद बखुद हुआ। हिच चीजें खुद बहुत चीजें नशुद, हिच आहन खंजर तेगी नशुद, हिच अलवाई नशुद उस्ताद कार था गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी नशुद हरगिज मौलाए रूम था गुलाम शम्स तफरेजे नशुद। हिच चीज खुद बहुत चीज नहीं बन सकता। ये कहते हैं कि बिग बैंग, कल भी हमने वजाहत की थी कि जब बिग बैंग हो रहा था ना, उस वक़्त मादा उसमें हयात मौजूद थी या नहीं। बिग बैंग से पहले आदम था, आदम लावजूद था, वजूद नहीं था, उसको किसने वजूद दिया? अब मैथ, साइंस, रियाजी जिसकी भी आप मुकदमात रख लेना, सिफर जमा सिफर 50 दफा 50 लाख मरतबा सिफर लिख ले और मल्टीप्लस जमा रख दे उसके साथ, तो नतीजे सिफर निकलेगा। उसके लिए इल्लत दरकार है जो अल्लाह है। अल्लाह ताला तमाम कायनात का सबब है। ये अल्लाह के वजूद पर अक़ली दलील है। कायनात की हर चीज एक वजह से वजूद में आई है। इस सिलसिले में अगर हम आगे बढ़े तो हमें एक पहला सबब तक पहुंचना होगा जो खुद से किसी चीज का मुख्ताज न हो। पहला सबब अल्लाह ताला है। दूसरे नंबर पर वजूद की जरूरत, वजूद की फितरी तलब, इंसान की फितरत में अल्लाह का वजूद मानने की तलब मौजूद है, अक़लन मुमकिन है। इंसान हमेशा एक आला वजूद की तलाश में रहता है जो उसकी जिंदगी की सवालात का जवाब दे सके। फितरी तलब उस बात की दलील है कि अल्लाह का वजूद अक़लन मुमकिन है। इसी तरह कायनात के बारे में, कायनात में मौजूद नज़म व ज़ब्त, ये देखो मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। कायनात की तख्लीक में आप कुछ
नुकसान आप पाते हो, कुछ नुकसान मौजूद है? नहीं है। कायनात में मौजूद नज़म व ज़बत और कानून फितरत ये बताते हैं कि इसका कोई खालिक है। अगर कोई चीज बेतरतीबी से पैदा होती होते तो इसमें मंतिकी तसलसल न होता। आपको जहाँ भी कोई तरतीब, कोई नक्शा नजर आएगा ना दुनिया में, आप किसी भी जगह में चले जाओ ना, आपको अगर किसी भी जगह पर तरतीब नजर आए तो समझो कि इसका बनाने वाला मौजूद है। जो चीज भी बेतरतीब पड़ी रहेगी उसके बारे में आप नहीं कह सकोगे कि यार किसको किसने बनाया। इस कायनात में एक तरतीब मौजूद है, एक तवाजुन मौजूद है। ये अल्लाह के वजूद पर सबसे बड़ी दलील। दूसरे पहले नंबर पर हमने सबब बयान की, दूसरे नंबर पर वजूद, और तीसरे नंबर पर इस कायनात की इनहिसासी ये अल्लाह की वजूद पर गवाही दे रही है। मिसाल के तौर पर हर मौजूद चीज दो अक़सामों में मौजूद है, या वाजिब होगा या मुमकिन होगा। इल्लत और मालूल का जो सिलसिला रसूल ने इजाद किया है, इसके बारे में वो उस वहां पर कुछ ऐसी मजबूरी उनके सामने आ गई कि इल्लत और मालूल के तसलसल उसने जारी किया, उसकी जो उसूल और मुकद्दमात है उसने बयान की। पहले नंबर पर रसूल ने सोचा कि शायद तमाम मौजूदात, तमाम जो हमें नजर आती है नहीं, अगर ये तमाम मुमकिनात को तस्वर किया जाए तो फिर तो मसला और भी बिगड़ेगा, क्योंकि मुमकिनात में ऐसी खुसूसियत नहीं है कि इस कायनात को बना ले, क्योंकि मुमकिन खुद अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज होता है कि वो कैसे कायनात बनाएगा। तो फिर उसने सोचा कि यार अगर तमाम को वाजिबात मान ली जाए तो फिर भी मसला बन गया, क्योंकि तमाम वाजिबात है नहीं, मादा हादिस है। मादा के हुदूस पर उसने बहुत से दलाइल दी है, मैंने बयान किया, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बयान करूंगा वो अपने वक्त में। तो फिर उसने कहा कि कुछ वाजिबात होंगी मौजूदात और कुछ मुमकिनात होंगी। तो फिर उसने कहा अगर कायनात में वाजिबात ज्यादा होंगे तो फिर भी मसला बिगड़ेगा, क्योंकि अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होंगे तो फिर कायनात में फसाद आता है। लौकान फीही मा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर अल्लाह के सिवा कायनात में खुदा और ज्यादा होते तो फिर इस पर हमने 10 अकली और नकली दलाइल बयान किए। अकायदुल इस्लाम में इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है कि क्या एक अल्लाह कायनात के लिए काफी नहीं कि आप दूसरे खुदा को मानते हैं। अगर अल्लाह ताला एक से ज्यादा हो जाए ना तो एक मसावी होंगी दरमियान में या मसावी नहीं होंगे। जो ताकतवर होगा वो जो ताकतवर नहीं है उसके मिटाने पर कायम है या नहीं, उस पर कादिर है या नहीं। अगर उस पर कादिर है और मिटा नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में एक वतन में एक हुकूमत में 2 आर्मी चीफ नहीं रह सकते, 2 वजीर आजम 2 सदर नहीं रह सकते, तो एक कायनात में 2 खुदा कैसे रह सकते हैं? अगर दोनों खुदाओं ने कुछ मसावत रखे हैं तो फिर मसावत तो खुदा के लिए ऐब है। फिर मुल्हिदीन एक सवाल करते हैं, अगर दोनों तवाफुक कर दे, दोनों मुआहिदा कर दे, तो फिर हम उस पर दोबारा सवाल करते हैं कि ये भी ऐब है। अल्लाह ताला ये तो हम जो किसी के साथ मुआहदा करते हैं, तवाफुक करते हैं, तो ये इज्जत की अलामत है। हम आजिज होते हैं, किसी के साथ मुआहदा करते हैं आजिजी की वजह से, ये इज्जत की अलामत है। अल्लाह ताला आजिज नहीं है। तो कायनात में एक अल्लाह का वजूद है जरूरी है। कायनात में मौजूद हर चीज की एक जिंदगी और एक इख्तिताम होता है। तो कायनात के वजूद के बारे में अरस्तु का जो नजरिया था, यह गुफ्तगू यहाँ से चल रही थी। तो फिर अरस्तु ने कहा कि इल्लत और मालूल का सिलसिला उसने शुरू किया, और उसने कहा कि इल्लत में ऐसी खुसूसियत होनी जरूरी है जो मालूल पर कादिर हो। अल्लाह ताला इस कायनात के लिए इल्लत है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई इल्लत हो नहीं सकता। तो कायनात में अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, और जितने भी ये चीजें हैं मुमकिनात है, ये अल्लाह के वजूद पर सबसे बड़ी आखिरी दलील है जो मुमकिन है। कायनात में मौजूद हर चीज की एक जिंदगी और एक इख्तिताम होता है। अगर कायनात का आगाज हुआ है तो ये जरूरी है कि इसके पीछे कोई खालिक मौजूद है जो उसे वजूद मिलाए। इंसानी अखलाक
عبارت کی طرف دیکھ لے، انسانی معاشرتی اصول اور قوانین اور اخلاقیات کا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اعلیٰ وجود موجود ہے جو ان اصولوں کی بنیاد پر اخلاقیات کا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اعلیٰ وجود موجود ہے جو ان اصولوں کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتے تو صحیح اور غلط کی تفریق کا کوئی معیار نہ ہوتا۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں معنی کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہاں، معنی اکثر ایک اعلیٰ وجود کی تلاش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے۔ وضاحت: اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے اور مختلف عقلی دلائل کی بنیاد پر واضح ہوتا ہے۔ کائنات کی تخلیق، نظم و ضبط، انسانی فطرت اور اخلاقیات سب اس بات کی ثبوت ہے کہ اللہ کا وجود ضروری ہے۔ ان دلائل کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک منطقی حقیقت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ درس بس ہم